सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। मिक्स कर दो जी। चलो, सो आज पंजाब की जो कैबिनेट है उसका एक इजलास हुआ और मसला जो था वो पंजाब की जो एक्साइज पॉलिसी है, और क्योंकि कोविड की वजह से जो 35-36 दिन का लॉकडाउन रहा तो उसमें कुछ बदलाव या कोई तरमीम वगैरह की जो ज़रूरत है, तो जो तमाम स्टेट की एक्साइज पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करने के लिए आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। तो कैबिनेट ने यूनानिमसली जो, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर भी हैं पंजाब में और वो सीएम भी हैं, तो कैबिनेट ने जो तमाम अख्तियारात हैं उस कैबिनेट में वो सीएम को दे दिए। पॉलिसी पे आज बहस नहीं हुई, अख्तियारात सीएम को दे दिए और नफ़ा नुकसान जो है वो हमने बोला है कि सीएम साहब, क्योंकि खुद टैक्सेशन मिनिस्टर हैं और देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्योंकि जितने दिन पंजाब के लिकर वेंड्स बंद रहेंगे उतना पंजाब का नुकसान है। सो सीएम हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू टेक वॉट एवर डिसीजंस नेसेसरी इन द हाइस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। तो एक तो ऑफिशियल एजेंडा सिर्फ आज एक ही था। दूसरा जो अनऑफिशियल एजेंडा था वो ये था कि आज से 2 दिन कबल जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह जी और उनका जो तमाम कैबिनेट के सामने रवैया था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था, वो चीफ सेक्रेटरी के जो मनसब है, उनके जो ऑफिस है, उसको ज़ेब नहीं देता। और मुझे लगता है वो जो पंजाब की कैबिनेट है उनकी शायान शान में भी नहीं था। तो मैंने ये प्रपोज़ल दी कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे हों। तो सीएम साहब ने और सारे कैबिनेट से पूछा कि ये जो मनप्रीत की जो प्रपोज़ल है उसको चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने भी बोला, क्योंकि जब वो थोड़ी बहुत इख्तलाफात हुए थे तो वो चन्नी जी पे दरअसल उन्होंने ये नाजेबा अल्फाज जो हैं वो यूज़ करे थे। तो चन्नी साहब ने बोला जी मैं भी उस कैबिनेट का हिस्सा या उसमें शिरकत नहीं कर सकता जहाँ चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो सीएम ने बोला भी आप अपना डिसीजन रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। तो यूनानिमसली सारे कैबिनेट ने ये बोला, ये रिकॉर्ड करवा दिया है। सीएम साहब ने ये नोट किया कि ये कैबिनेट का यूनानिमस डिसीजन है। हमने सीएम साहब से ये दरख्वास्त करी है कि ये फ़ैसला अब आपने करना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को मीटिंग में बुलाया करेंगे कि हमें। सो बहरहाल, और मैं आपके सुनने वालों को, क्योंकि प्लीज़ ये मेरी बात आप गलत मत समझ लेना, ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, ये कोई अना की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है, और मैं परमात्मा को हाजिर नाज़र जान के बोल रहा हूँ। आज से 7 हफ्ते पहले आई लॉस्ट माई मदर। मेरे फादर इस वक्त जो हैं वो आईसीयू में हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। मैंने ज़िंदगी और मौत को बड़ी करीब से देखा है, और जब कोई इंसान मौत देख लेता है तो उसमें ईगो और अना की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ये जो फैसला लिया गया है, इट इज़ इन द हाइस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब।
ये शायद कोई मानने के लिए, और ख़ास करके अगर कोई सियासतदान ये बात कहता है तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, पर मेरे ग्रैंडफादर भी एमएलए रहे हैं पंजाब में, मेरे फादर भी एमएलए पंजाब में रहे हैं, और मैं भी पंजाब में 5 मरतबा एमएलए रहा हूँ। एक गोशा है दिल में जो पंजाब के लिए वफादारी रखता है। तो ये जो फैसला या जो आज ये मुतालबा किया गया, ये पंजाब के फलाह, पंजाब के हाईएस्ट इंटरेस्ट में ये फैसला लिया गया। अब ये सीएम पे छोड़ना है कि सीएम साहब इस पे क्या फैसला लेंगे। और अगर आप मुझे आज के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आप ये इजाज़त दे दें, माय फादर इज़ वेरी इल, I won't be taking any questions. I have to go back to the hospital. ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ आज सतीश चंद्रा जी जो होम सेक्रेटरी हैं और सेकंड हाईएस्ट हैं सीनियरिटी में, तो ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ जी ਨੂੰ, कि ਅੱਗੇ भी सर आइंदा जो भी मीटिंग्स होंगी, अगर करण अवतार जी आएंगे तो उसमें मनप्रीत तो नहीं आएगा। मिनिमम वेजेस को लेकर जो विड्रॉल कर लिया गया, विड्रॉल किया गया, सॉरी, मिनिमम वेजेस का ऑर्डर जो विड्रॉल किया गया सर वो आज कैबिनेट में नहीं आया, मुझे इल्म नहीं है, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आई एम नॉट रियली थैंक यू सो मच। कट वे शशि ले बली ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 2 ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ। हिंदी सर मिक्स कर दो जी। चलो, सो आज पंजाब की जो कैबिनेट है उसका एक इजलास हुआ और मसला जो था वो पंजाब की जो एक्साइज पॉलिसी है, और क्योंकि कोविड की वजह से जो 35-36 दिन का लॉकडाउन रहा तो उसमें कुछ बदलाव या कुछ तरमीम वगैरह की जो ज़रूरत है। तो जो तमाम स्टेट की एक्साइज पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करने के लिए आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। तो कैबिनेट ने यूनानिमसली जो, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर भी हैं पंजाब में और वो सीएम भी हैं, तो कैबिनेट ने जो तमाम अख्तियारात हैं उस कैबिनेट में वो सीएम को दे दिए। पॉलिसी पे आज बहस नहीं हुई, अख्तियारात सीएम को दे दिए और नफ़ा नुकसान जो है वो हमने बोला है कि सीएम साहब, क्योंकि खुद टैक्सेशन मिनिस्टर हैं और देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्योंकि जितने दिन पंजाब के लिकर वेंड्स बंद रहेंगे उतना पंजाब का नुकसान है।
So CM has been authorized to take whatever decisions necessary in the highest interest of the state of Punjab. तो एक तो ऑफिशियल एजेंडा सिर्फ आज एक ही था, दूसरा जो अनऑफिशियल एजेंडा था वो ये था कि आज से 2 दिन कबल जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह जी और उनका जो तमाम कैबिनेट के सामने रवैया था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था वो चीफ सेक्रेटरी के जो मनसब है, उनके जो ऑफिस है, उसको ज़ेब नहीं देता। और मुझे लगता है वो जो पंजाब की कैबिनेट है उनकी शायान शान में भी नहीं था। तो मैंने ये प्रपोजल दी कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे हों। तो सीएम साहब ने और सारे कैबिनेट से पूछा कि ये जो मनप्रीत की जो प्रपोजल है उसको चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने भी बोला, क्योंकि जब वो थोड़ी बहुत इख्तलाफात हुए थे तो वो चन्नी जी पे दरअसल उन्होंने ये नाजेबा अल्फाज जो हैं वो यूज़ करे थे। तो चन्नी साहब ने बोला जी मैं भी उस कैबिनेट का हिस्सा या उसमें शिरकत नहीं कर सकता जहाँ चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो सीएम ने बोला भी आप अपना डिसीजन रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। तो यूनैनिमसली सारे कैबिनेट ने ये बोला, ये रिकॉर्ड करवा दिया है। सीएम साहब ने ये नोट किया कि ये कैबिनेट का यूनैनिमस डिसीजन है। हमने सीएम साहब से ये दरख्वास्त करी है कि ये फैसला अब आपने करना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को मीटिंग में बुलाया करेंगे कि हमें। सो बहरहाल, और मैं आपके सुनने वालों को, क्योंकि प्लीज़ ये मेरी बात आप गलत मत समझ लेना, ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, ये कोई अना की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है, और मैं परमात्मा को हाजिर नाजर जान के बोल रहा हूँ। आज से 7 हफ्ते पहले आई लॉस्ट माई मदर। मेरे फादर इस वक्त जो हैं वो आईसीयू में हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। मैंने ज़िंदगी और मौत को बड़ी करीब से देखा है, और जब कोई इंसान मौत देख लेता है तो उसमें ईगो और अना की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ये जो फैसला लिया गया है, इट इज़ इन द हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। ये शायद कोई मानने के लिए, और ख़ास करके अगर कोई सियासतदान ये बात कहता है तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पर मेरे ग्रैंडफादर भी एमएलए रहे हैं पंजाब में, मेरे फादर भी एमएलए पंजाब में रहे हैं, और मैं भी पंजाब में 5 मरतबा एमएलए रहा हूँ। एक गोशा है दिल में जो पंजाब के लिए वफादारी रखता है। तो ये जो फैसला या जो आज ये मुतालबा किया गया, ये पंजाब के फलाह, पंजाब के हाईएस्ट इंटरेस्ट में ये फैसला लिया गया। अब ये सीएम पे छोड़ना है कि सीएम साहब इस पे क्या फैसला लेंगे। और अगर आप मुझे आज के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आप ये इजाज़त दे दें, माई फादर इज़ वेरी इल, I won't be taking any questions. I have to go back to the hospital. क्वेश्चन है कि ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ आज सतीश चंद्रा जी जो होम सेक्रेटरी हैं और सेकंड हाईएस्ट हैं सीनियरिटी में, तो ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ? सर आइंदा जो भी मीटिंग्स होंगी, अगर करण अवतार जी आएंगे तो उसमें मनप्रीत तो नहीं आएगा। थैंक यू। मिनिमम वेजेस को लेकर जो विड्रॉल कर लिया गया, विड्रॉल किया गया, सॉरी मिनिमम वेजेस का ऑर्डर जो विड्रॉल किया गया। सर वो आज कैबिनेट में नहीं आया, मुझे इल्म नहीं है, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आई एम नॉट रियली थैंक यू सो मच। कटवे शशि ले ली। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਆਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਵ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ ਜੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ। ਦੂਸਰਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀ? ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। तमाम मंत्रियों ने पूरा अधिकार जोड़ा वै वो मुख मंत्री को दे दिता क्योंकि मुख मंत्री को एक्साइज महकमा है। तो मुख मंत्री हूँ तय करेंगे कि पंजाब च शराब की होम डिलीवरी होएगी या नहीं होएगी और टैक्स शराब के उत्ते लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन हूँ किते ना किते संतुष्ट जरूर मंत्री जिहड़े ने वो नज़र आ रहे हैं। और इस वजह करके ये पंजाब भवन की मैं तस्वीर दिखाऊँगा जिथे 3 दिन पहला विवाद होया सी, जदों गुस्सा जो एटीट्यूड पिछले दिनों च नज़र आया सीगा और अज तमाम मंत्री शांति तरीके दे नाल निकले क्योंकि उन्हां दी मन जिहड़ी है वो मंग लित्ती गई। जिहड़ा वै साफ तौर ते मतलब पंकज मैं एक पॉइंट दे उत्ते वापस आऊंगा। पंकज मैं एक पॉइंट दे उत्ते वापस आऊंगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ। क्योंकि चीफ सैकटरी गौरव सरकार का सब तो वड्डा अधिकारी हुंदा वै और चीफ सैकटरी दा हर बैठक च बैठना जरूरी हुंदा वै। लेकिन जो हालात बने ने
ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ VRS ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੱਜ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਮੈਂ ਖੋਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ MLA ਦਾ ਰਵੱਈਏ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। तो मेरा मानना है जो मनप्रीत बादल जी ने कहा बहुत चंगा कहा और इस गल से इन्हों बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। ठीक है बाजवा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। फतेह जंग सिंह बाजवा सीनियर लीडर ने, कांग्रेस के विधायक ने, ते उन्हां दे वल्लों इस जिक्र किया जा रहा है कि कुर्सी तो हटाना चाहिए। उन्होंने यह पॉइंट किया कि सिर्फ मीटिंगां तो दूर नहीं बल्कि करण अवतार नूं कुर्सी तो हटाना चाहिए। इस सब दे विचाले डॉक्टर राजकुमार वेरका कांग्रेस के विधायक ने, उन्हों का बयान भी सामने आया। मंत्रियों ते अफसरां दे विच तकरार ते घमसान है, ते इस विचाले की कुछ कह रहे हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका, वो भी तुहानूं सुणावांगे। मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नाल बेनती करना चाहना है, मैं सुनील जाखड़ जी नूं बेनती करना चाहना है कि तमाम MLA दियां मुश्किलां नूं मद्देनज़र रखते हुए, मंत्रियों दियां शिकायतां नूं मद्देनज़र रखते हुए ये बैटर तालमेल बिठाण वास्ते CLP दी फौरी तौर के उपर ये मीटिंग बुलाई जानी चाहिए है, ताकि जिहड़े साडे MLA है
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।